హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఉదయ కృష్ణ 360. సో నేను కొత్త కంటెంట్ తోటి రెడీగా వచ్చేసిన. సో ఈ రోజు కంటెంట్ వచ్చేసి దేశీయ విమానయాన రంగం, దాని మీద తీసుకొచ్చిన కొత్త చట్టాలు, అమెండ్మెంట్స్ అండ్ రీసెంట్ గా వచ్చిన డ్రోన్ సిటీ గురించి కూడా. సో ఈ టాపిక్స్ అన్ని కవర్ చేద్దాం. ఇప్పటి వరకు ఈ టాపిక్స్ లో తెలుగులో ఎవ్వరూ వీడియో చేయలే. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం మనమే చేస్తున్నాం. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. 1934 ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్ట్ ఉంది. సో దాన్ని రిప్లేస్మెంట్ లో భాగంగా దాన్ని తీసేసి, అంటే ఆల్మోస్ట్ దానికి ఒక 21 సవరణలు చేసిరు అనమాట. సో ఇంకా ఏం చేస్తాము అని చెప్పి దాన్ని తీసేసి లేటెస్ట్ గా మన భారత్ వాయుయాన్ విధేయక్ అనే చట్టాన్ని తీసుకొచ్చిరు. ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి తెలుసా? ఇలా అడగాల్సిన డౌట్ లేని. సో ఈ రూల్స్ తీసుకొచ్చినారు కదా, దీనివల్ల ఎవరికి లాభం, ఎవరికి నష్టం, సో రూల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, సో ఇది కదా అడగాల్సింది. కానీ ఇండియా కదా ఇది, ఎట్లా అడిగారు తెలుసా? సో భారత్ వాయుయాన్ విధేయక్ అది హిందీలో ఆ సాంస్క్రిట్ లో ఉంది, ఎందుకు ఉంది, సో ఇట్లాంటి పదాలు ఎందుకు వాడారు, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ రైజ్ చేసినారు అనమాట. This government has a penchant for changing names. The Indian Penal Code has been changed to Bharatiya Nyaya Sanhita. Now the Indian Aircraft Act has been changed to the Bharatiya Vaayuyan Vidhayak Bill 2024. But there's nothing much that is new in the bill. There's a change in name, but nothing much that is new. That is because this government likes to think of itself as a game changer government, but it's only a name changer government. So why do so many laws have Hindi names? This is imposition of Hindi. I would like to start also by addressing the elephant in the room, which is about the name of the act, Bharatiya Vaayuyan Vidhayak. I also understand that it might be a little difficult thing to pronounce for a lot of people. गले में अटकता होगा ये, और कोई शर्मिंदा की बात नहीं है इसमें. कोई ये ऐसे वो शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है. This is something you have to know the intention with which the government has put this name. That is ये है कि भारत की जो विरासत है, संस्कृति है, जो पहचान है, उसको दिखाने की, दर्शाने की एक प्रयत्न ये 3 वर्ड अभी रखने की है. इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन कहीं पे भी नहीं है. जो भी आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं उसका कोई भी कहीं पे भी उसका opposition या कुछ किया नहीं है. One of them is Article 348(1) has been mentioned, which is about the authoritative text. That is definitely in English, it is there. And also the bill is, it's been mentioned about Article 120, but that also there is no violation about it. And the official language act also, it is in accordance with it. So there is no point of constitution, but there might be a feeling that something has been imposed. And I also am a very proud Telugu person. I speak Telugu language, I write Telugu language, and I am proud of my culture and my upbringing. So you might be questioning, you are a Telugu person, how can you allow this kind of this thing? अरे हमारे तेलुगु में भी भारत तो भारत ही बोलते हैं. वायु is also a Telugu word. So Bharatiya Vaayuyan Vidhayak becomes half Telugu for me also. So it is a mixture of all the languages here. It is like everyone coming together, we want to this thing. యాజ్ యూజువల్ మనకు తెలిసిందే, మన దేశంలో ఇవన్నీ జరుగుతాయి, క్వైట్ కామన్. సో భారత్ వాయుయాన్ విధేయక్ గురించి ఇది. సో దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే దేశీయ విమానయాన్ని రంగాన్ని ప్రోత్సహించాలి. సో మనం ఏ పొజిషన్లో ఉన్నాం, ఏ పొజిషన్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం అనేది కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. సో మనం యాజ్ ఆఫ్ నౌ, ఇండియా ఇస్ ద 3rd లార్జెస్ట్ ఏవియేషన్ మార్కెట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్టర్ యుఎస్ అండ్ చైనా. సో మనం నెంబర్ 1 పొజిషన్ పోవాలి అంటే, సో ఎయిర్లైన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ లో ఖచ్చితంగా మార్పులు రావాల్సిందే. దానికోసమే ఈ చట్టం, రైట్. దాని తర్వాత కూడా ఇంకో అమెండ్మెంట్ ని తీసుకొచ్చినారు, అదే కేప్ టౌన్ బిల్ అన్నమాట. సో కేప్ టౌన్ బిల్ ఏంటంటే లీజ్ కి సంబంధించి, లీజ్ అగ్రిమెంట్ సంబంధించి ఒక మోడల్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ ప్రాసెస్ ని డిస్కస్ చేయడానికి ఈ అమెండ్మెంట్ ని తీసుకొచ్చినారు. ఇది కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా పార్లమెంట్ లో పాస్ అయిపోయింది. సో లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభలో మన ఏవియేషన్ సంబంధించిన 2 బిల్లులు పాస్ అయినాయి. సో వాట్ నెక్స్ట్? సో మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంది? యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇండియన్ ఏవియేషన్ సెక్టార్ ఫేస్ చేస్తున్న ఫండమెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసి ల్యాండ్ ఎక్వైజేషన్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అక్కడే మనం పెద్ద ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నాం. సెకండ్ వచ్చేసి పైలట్ల కొరత చాలా ఉంది. సో బేసిక్ గా ఇండియాలో ఉమెన్ పైలట్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు, కానీ ఇంకా పైలట్స్ రావాల్సిన వాళ్ళు చాలా ఉన్నారు. ఎందుకంటే మన ఎయిర్క్రాఫ్ట్ సైజ్ అనేది చాలా 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 పెరిగిపోతుంది అనమాట. సో దానికి తగ్గట్టు మనం ప్లాన్ చేసుకోకపోతే మనకి పైలట్ల కొరత, లేకపోతే క్యాబిన్ క్రూ కొరత, ఇవన్నీ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. సో వీటిని అధిగమించాల్సింది ఉంది. ఇంకొకటి ఫేర్స్. సో
బేసిక్ గా మనం వింటనే ఉంటాం, ఫ్లైట్ లో ట్రావెల్ చేయాలంటే ఫుల్ పైసలు ఖర్చు పెట్టాలి. సో ఎటన్నా రావాలన్నా పోవాలన్నా జోబు చచ్చిపోతుంది అని అంటారు. సో ఈ కొత్త చట్టాల వల్ల వాటికి అడ్డుకట్ట వేసి కొంచెం తక్కువలో ఫ్లైట్లు ట్రావెల్ చేసే విధంగా దీన్ని తీసుకొని రావడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అనమాట. సో హోప్ ఇన్ 2030 ఇవన్నీ సెట్ అవుతాయి. అండ్ లోకల్ పూర్ పీపుల్ కూడా ఫ్లైట్ లో ట్రావెల్ చేయడానికి, అంటే హవాయి చెప్పులేసుకునేటోళ్ళు కూడా ఫ్లైట్ లో ట్రావెల్ చేసేంత స్థితికి రావాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए. ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है. इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए. जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए. ये मेरा सपना है. సో అది ఉడాన్ స్కీమ్ ద్వారా ఇట్లాంటివన్నిటిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారనమాట. సో బేసిక్ గా ఉడాన్ స్కీమ్ ఏంటి అంటే, ఎవరైతే మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ ఉన్నారో సో వాళ్ళు ఏంటి, ఇప్పుడు లోకల్ కనెక్టివిటీస్ నియర్ బై మనకి సపోజ్ వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉందనుకోండి, వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్ లో అక్కడి నుంచి వాళ్ళు సపోజ్ ముంబైకో ఢిల్లీకో వెళ్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి. సో వాళ్ళకి ఉడాన్ స్కీమ్ కింద గవర్నమెంట్ అనేది ఈ ఎయిర్లైన్స్ కి కొంత అమౌంట్ ఇస్తుంది అనమాట. సో దట్ వాళ్ళు నష్టాలు వచ్చినా సరే ఆ రూట్ లో ఫ్లైట్లు నడుపుతారు అనమాట. సో అది పేదవాడికి హెల్ప్ఫుల్లే కదా. సో ఇట్లాంటి ఉడాన్ స్కీమ్ 540 crores అనేది రీసెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో అలొకేట్ చేయడం జరిగింది. సో టోటల్ వచ్చేసి 2400 crores అరౌండ్ ఫైనాన్షియల్ బడ్జెట్ అనేది కేటాయించినారనమాట ఏవియేషన్ కి సంబంధించి. సో ఇది మేజర్ గా. Civil Aviation Minister of India K. Ram Mohan Naidu announced that Udan scheme will be envisioned for another 10 years. Udan is India's regional connectivity scheme. 8 years, the number of Udan routes that have started are up to 601, and over 1,44 lakh passengers have travelled through Udan routes, and more than 2,40,000 Udan flights have taken off since its inception. So taking a cue from the success that Udan has achieved over the past 8 years, we are envisioning the Udan scheme for furthermore 10 years. We want to take it forward for 10 years because in the next 5 years we are planning to start 50 more airports or enhance the capacity of the existing airports, and up to 2047, which is the Viksit Bharat plan by our Honorable Prime Minister, we feel that we have the capacity to increase the airports to increase to more than 200. The minister also mentioned that the recent hoax bomb calls on several domestic and international flights. He said that the Civil Aviation Ministry will be working on implementing legislative actions. At multiple levels we have been having these meetings, and everyone we have taken in suggestions, opinions of all of them, and from the ministry we have thought of some legislative action also if it is required, which direction should be moved in. And we have come to the conclusion that there are two areas that we can explore. One is the amendment in aircraft security rules. Once we catch hold of the perpetrator who is behind this, we want to put them in the no-fly list. We are definitely pushing forward to bring a change in the Suwaska Act also, so that it addresses for these kind of offences which happen when the flight is on ground, so that we can take strict action on them, we can make it cognizable offence. మనకున్న సవాళ్ళు ఇంకో అతి ముఖ్యమైన సవాల్ ఏంటంటే ఫ్యూయల్. సో ఫ్యూయల్ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎయిర్లైన్స్ కి ఇదే ఎక్కువ భారాన్ని మోపుతుంది. ఆల్మోస్ట్ 50% ఆఫ్ దేర్ ఎక్స్పెండిచర్ గోస్ ఆన్ ఫ్యూయల్. సో దీని మీద కూడా చాలా రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. సో హోప్ ఫర్ ద గుడ్, మనకి మంచి రోజులు రాబోతున్నాయి అనుకుంటున్నా. అండ్ మనకి ఇథనాల్ నుంచి ఫ్యూయల్ కానీ సో ఇట్లా వేరియేషన్స్ అనేవి ట్రై చేస్తున్నారు అనమాట. లెట్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్. ఇట్లాంటివన్నీ ఏమైనా వర్కౌట్ అయ్యి ఫ్యూయల్ ప్రైజెస్ కూడా తక్కువ అయితే మన ఇండియన్ మార్కెట్ లో ప్రతి ఒక్కరు ఫ్లైట్ ట్రావెల్ చేసే అవకాశం కూడా ఉండొచ్చు, చెప్పలేం. సో ఇక ఫ్యూయల్ కి సంబంధించి ఇంకా రీసెర్చ్ జరగాల్సింది ఉంది. ఇంకా పెద్ద ఎత్తున రీసెర్చ్ చేసి పెద్ద ఎత్తున దీని మీద. అండ్ రీసెంట్ గానే విన్నా నేను, యూపీలో ఒక ప్లేస్ లో ఈ ఆయిల్ కి సంబంధించిన విలేజ్ బయటపడ్డది అని చెప్పి. సో లెట్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్. సో లోకల్ కనెక్టివిటీ ఉండాలి. యాజ్ ఐ డిస్కస్ విత్ యూ, లోకల్ కనెక్టివిటీ ఉంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు, అంటే ఒక నియోజకవర్గంలో ఒక 1000 మంది ఉన్నారనుకోండి, అట్లీస్ట్ 500 to 600 members ఫ్లైట్ ట్రావెల్ చేస్తే దానివల్ల
మన గవర్నమెంట్ కానీ అందరికీ కానీ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. దానివల్ల ఎంత ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుందో మనందరికి తెలుసు. రీసెంట్ గా వరంగల్ మామునూరు ఎయిర్పోర్ట్ కి 250 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ కలెక్ట్ చేయాలంటే అక్కడ ఉన్న ప్రజలు ముందుకు వచ్చి మేము ఇస్తామని చెప్పినారు. సో అంత ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట ఎయిర్పోర్ట్ అనేది. ఎయిర్పోర్ట్ వల్ల మనకి కనెక్టివిటీ పెరుగుతుంది, జాబ్స్ పెరుగుతాయి. సో లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ అంతా జరుగుతుంది అనమాట. సో యా, సో ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ కమింగ్ టు ఎయిర్లైన్స్, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఎయిర్లైన్స్ రిలేటెడే కాబట్టి, సో ఇండియాలో ఎన్ని ఎయిర్లైన్సెస్ ఉన్నాయి, సో వాటి పనితీరు ఎట్లా ఉంది అనేది కూడా చూద్దాం. సో ఫర్ ద టాప్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 63% మార్కెట్ షేర్ ఉంది ఇండిగోకి. సో కమింగ్ టు ఎయిర్ ఇండియా అండ్ విస్తారా, విచ్ ఇస్ మెర్జ్డ్ బోత్. సో ఎయిర్ ఇండియా అని పలుకుదాం. సో ఎయిర్ ఇండియాకి వచ్చేసి 20 to 26% మార్కెట్ షేర్ ఉంది. సో ఎయిర్ ఇండియా 500 aircraft లీజ్ కి తీసుకుంటుంది. లీజ్ ఆర్ ఇంకా మిగతా డిఫరెంట్ మోడల్స్ లో తీసుకొస్తారు వారి ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ని. ఈ పర్టికులర్ మోడల్ అని ఉండదు. సో వాళ్ళ కన్వీనియన్స్ బట్టి అట్లా తీసుకొస్తాను అనమాట. అండ్ ఇండిగో కూడా తీసుకొస్తుంది. సో ఆకాశ కూడా అరౌండ్ 90 planes ఆర్డర్ ఇచ్చింది అని విన్నాం. సో ఇట్లా ఎయిర్లైన్స్ గ్రో అనేది జరగబోతుంది కమింగ్ ఇయర్స్ లో. సో యా, ఇంటర్నేషనల్ కనెక్టివిటీ కూడా పెరగబోతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు బేసిక్ గా మనం ఇంటర్నేషనల్ వెళ్ళాలంటే ఎమిరేట్స్ కోనో లేకపోతే సింగపూర్ ఎయిర్లైన్స్ లోనో మనం టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటున్నాం, లేదా ఎతిహాద్ లోనో. సో ఇట్లా జరుగుతుంది అనమాట. సో మన ఇండియన్ ఫ్లైట్స్ లైక్ ఇండిగో కానీ, ఎయిర్ ఇండియా కానీ, తర్వాత ఆకాశ ఎయిర్ కానీ, వీళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ ని కూడా లీడ్ చేయగలిగితే ఇండియా విల్ బి ఆన్ ద నెంబర్ 1 place ఇన్ కమింగ్ ఇయర్స్. సో ఎయిర్లైన్స్ గురించి, ఎయిర్లైన్ టాపిక్ గురించి కూడా మాట్లాడినాం. సో దీస్ ఆర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఎయిర్లైన్సెస్ విచ్ వి యూజ్ జనరల్లీ. ప్రతి ఒక్క థింగ్ లో పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఉంటుంది. సో ఇండిగో 63% మార్కెట్ షేర్ ఉన్నా కూడా దాంట్లో కూడా చాలా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. సో దానికి సంబంధించి కూడా గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే, మేము మీ ఫిర్యాదులకు సంబంధించి ఒక పోర్టల్ ని స్టార్ట్ చేస్తాము, సో దట్ మీరు అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పినారనమాట. సో అది నెక్స్ట్, విచ్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, డ్రోన్ సిటీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో ఓర్వకల్ కర్నూలు డిస్టిక్ లో 300 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో మన గరుడ ఎయిర్వేస్ అనేది వాళ్ళ వర్క్స్ ని స్టార్ట్ చేసింది అనమాట. సో 100 crores ఇన్వెస్ట్ చేసినారు అక్కడ. సో కమింగ్ సూన్ అక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ప్లస్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ అక్కడ డ్రోన్ కి సంబంధించిన థింగ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట. వి నో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా విజనరీ లీడర్. సో సైబరాబాద్ ఇప్పుడు ఎట్లుందో మన అందరికీ తెలుసు. సో హోప్ ఇన్ కర్నూలు ఓర్వకల్ కూడా ఆ ప్లేస్ లకు రీచ్ అవుతుంది అని చెప్పి. సో జాబ్స్ కూడా పెరుగుతాయి, ఆంధ్రప్రదేశ్ కి మంచి రోజులు వచ్చినాయి. సో డ్రోన్ సిటీ ఇస్ నాట్ ఏ చిన్న థింగ్ కాదండి. బేసిక్ గా తీసుకురావడం అనేది చాలా థింగ్స్ దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. సో నాకైతే మస్తు హ్యాపీగా ఉందన్నమాట. లైక్ టు థ్యాంక్ కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు గారు అండ్ టీడీపీ అండ్ బీజేపీ. సో ఎయిర్పోర్ట్ కనెక్టివిటీని పెంచుతున్నందుకు అండ్ ఇంటర్నేషనల్ గా సో ఇండియా నిలబెడుతున్నందుకు. హోప్ ఫర్ ద గుడ్, we will be in the number 1 position. That's it for today. If you like my video, like, share and subscribe. Uday Krishna 365. Thank you so much.